వెల్కమ్ టు బీపీసీ న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. మోకాళ్లపై కూర్చొని దేశాధినేత స్వాగతం. ఇటలీ ప్రధాని మెలోని ఫిదా. జ్ఞానపీఠ అవార్డు అందుకున్న జగద్గురు స్వామి రామభద్రాచార్య. తిరుమల పరిశుభ్రత మనందరి బాధ్యత. టీటీడీ అదనపు ఈవో సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి. అల్బేనియా రాజధాని టీరానీలో ఐరోపా రాజకీయ కమ్యూనిటీ సదస్సు జరిగింది. ఈ సమావేశానికి యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాల నేతలు హాజరయ్యారు. అయితే ఈ సదస్సుకు విచ్చేసిన ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనికి అల్బేనియా దేశ నేత ఏడి రామా స్వాగతం పలికిన తీరు ఆసక్తికరంగా మారింది. మోకాళ్లపై కూర్చొని ఏడి ఆమెను ఆహ్వానించారు. మెలోని కారు దిగి వేదిక వద్దకు వస్తుండగా అల్బేనియా ప్రధాని ఏడి మోకాలపై కూర్చొని చేతులు జోడించి నమస్కారం చెబుతూ స్వాగతం పలికారు. వర్షంలోనూ ఆయన పలికిన ఆత్మీయ ఆహ్వానానికి మెలోని ఫిదా అయ్యారు. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ గా మారాయి. He only does it to be tall as me. Penso che dobbiamo insistere per una... Look, I think it's been quite clear in the last few hours regarding certain propaganda who is genuinely willing to take significant steps in favor of peace and who is clearly less willing. However, I think we shouldn't give up. 2023వ జ్ఞానపీఠ అవార్డును తులసి పీఠ్ వ్యవస్థాపకులు, ఆధ్యాత్మికవేత్త, సంస్కృతి పండితులు జగద్గురు శ్రీ రామభద్రాచార్యకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అందజేశారు. రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా సరస్వతి కాంస్య విగ్రహాన్ని అందుకున్న రామభద్రాచార్య ఆ విగ్రహాన్ని తన తలపై పెట్టుకుని సంబరపడిపోయారు. తర్వాత నగదు బహుమతిని కూడా అందుకున్నారు. 240కి పైగా గ్రంథాలు రాసిన రామభద్రాచార్యను, ఆయన చేసిన సేవలను ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము కొనియాడారు. इस श्रृंखला में सर्वप्रथम शॉल अर्पण किया जाएगा और तत्पश्चात वाग्देवी सरस्वती की मूर्ति एवं प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाएगा. ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर मैं वस्तुतः प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरी विद्या का मूल्यांकन हुआ। श्रोताओं,
और मेरी बहन द्रौपदी मुर्मू, आप जानकर प्रसन्न होंगे कि ऐसी परिस्थिति में रहकर भी मैंने संस्कृत जगत को 4 महाकाव्य दिए। उनमें भी श्रव्य महाकाव्य तो सब लोग लिखते ही रहते हैं, पर संस्कृत में गीत महाकाव्य कोई नहीं था। मैंने गीत महाकाव्य दिया, गीत रामायण लिखकर, और गद्य में भी संस्कृत में कोई महाकाव्य नहीं था। मैंने दशावतार चरितम लिखकर गद्य महाकाव्य भी दिया। आज ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। इस समारोह में गुलजार साहेब उपस्थित नहीं हो पाए, मैं उनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्री राम भद्राचार्य जी ने श्रेष्ठता के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आप अनेक प्रतिभाओं से संपन्न हैं तथा आपके योगदान बहुआयामी है। आपने शारीरिक दृष्टि से बाधित होने के बावजूद अपनी अंतर्दृष्टि बल्कि दिव्य दृष्टि से साहित्य और समाज की असाधारण सेवा की है। आपने पाणिनि की अष्टाध्यायी की अति विशिष्ट व्याख्या की है। ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और प्रमुख उपनिषदों पर आपने सारगर्भित भाष्य लिखे हैं। रामचरितमानस पर आपकी टिप्पणियां और समालोचना नित्यांत मौलिक है। आप आशु को भी है। आपके द्वारा रचित संस्कृत साहित्य विलुप्त भी है और श्रेष्ठ भी, विपुल भी है और श्रेष्ठ भी। आप देववाणी संस्कृत के विलक्षण उपासक हैं। भारतीय परंपराओं के श्रेष्ठतम व्याख्याताओं में आपका विशेष स्थान है। मैं समझती हूँ कि गुलजार साहेब के अनेक प्रशंसक इस सभागार में उपस्थित हैं। गुलजार साहेब ने दशकों से साहित्य सृजन के प्रति अपनी निष्ठा को जीवंत बनाए रखा है। ये कहा जा सकता है कि गुलजार साहेब कठोरता के बीच कोमलता को स्थापित करने वाले साहित्यकार है। उनकी कला और साहित्य की साधना से इन क्षेत्रों में सक्रिय लोगों को शिक्षा और प्रेरणा लेनी चाहिए। తిరుమల పరిశుభ్రత మనందరి బాధ్యత అని టీటీడీ అదనపు ఈవో సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి అన్నారు. స్వచ్ఛంద్ర మిషన్ లో భాగంగా శనివారం తిరుమలలో స్వచ్ఛంద్ర స్వచ్ఛ తిరుమల కార్యక్రమాన్ని స్థానిక బాలాజీ నగర్ లో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అదనపు ఈవో తిరుమల స్థానికులకు పారిశుద్ధ్యం పరిశుభ్రతపై అవగాహన కల్పించి వారి చేత స్వచ్ఛంద్ర ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ప్రతిరోజు లక్షలాది మంది విచ్చేసి తిరుమల క్షేత్రంలో పరిశుభ్రత కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత స్థానికులపై ఉందన్నారు. స్థానికులు వ్యాపారం చేసే క్రమంలో స్వచ్ఛతకు తిలోదకాలు ఇవ్వకుండా భక్తులకు పరిశుభ్రమైన ఆహారం అందించాలన్నారు. వేసవిలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని భక్తులకు దుకాణాల వద్ద విరివిగా మంచినీరు అందించి పరోపకారం చేయాలన్నారు. స్థానికులు పరిసరాల పట్ల అవగాహన పెంచుకోవాలని సూచించారు. టీటీడీ వ్యవస్థను మరింతగా బలోపేతం చేయాలంటే స్థానికుల సహకారం తప్పనిసరి అని తెలిపారు. స్థానికులందరూ కూడా టీటీడీ మార్గదర్శకాలను పాటిస్తూ స్వచ్ఛ తిరుమలలో భాగస్వామ్యం కావాలని తెలియజేశారు. కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ ఈవో సోమన్ నారాయణ, సిపిఆర్ఓ డాక్టర్ టి రవి, ఆరోగ్య అధికారి మధుసూదన్, విజిఓ సురేంద్ర, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. నా పరిసరాల పరిశుభ్రత కొరకు ప్రతిరోజు కొంత సమయం కేటాయిస్తానని నా వంతు కృషిగా స్వచ్ఛత కొరకు సంకల్పానికి కట్టుబడి ఈ రోజు నేను వేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని శుభ్రపరచడంలో సహాయం చేస్తుందని నమ్ముతూ నా తోటి వారికి కూడా వేరు చేయడంపై ప్రయత్నిస్తానని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ను స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్గా. ఇందులో భాగంగా మనకి తిరుమలలో బాలాజీ నగర్లో ఉండే వాసులందరినీ కూడా
పిలిపించడం జరిగింది. ఎండాకాలంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను తెలియజేస్తూ, అలానే చాలామంది ఇక్కడ చాలా రకాలైన వ్యాపారాలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ తిరుమలలో వాళ్ళందరూ కూడా లైసెన్స్ హోల్డర్స్ ఉంటారు చాలామంది. వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళతో పాటు అక్కడికి వచ్చే భక్తుల గురించి కొన్ని రకాలైన కార్యక్రమాలు చేపట్టవలసిందిగా టీటీడీతో కలిపి అని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఓఆర్ఎస్ ఇవ్వటం కానీ, అలానే ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనం పెయింట్ వేస్తాం, వైట్ పెయింట్, షాపుల ముందు వైట్ పెయింట్ వేయటం కానీ, అలాగనే వాటర్ని ఎక్కడికక్కడే వాళ్ళకి సప్లై చేసే విధంగా కూడా అక్కడ కూడా షాపుల దగ్గర కూడా కార్యక్రమాలు చేయటం. అలానే రెగ్యులర్గా మేము చేసే భాగంలో వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేయాలి, అలానే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా భాగస్వాములు ఇక్కడ క్లీనింగ్ కార్యక్రమాలు. మనం చాలా లార్జ్ స్కేల్లో ఇక్కడ క్లీనింగ్ కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉంటాం. మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, తిరుమలలో ఎప్పుడు కూడా 24 hours కూడా రకరకాల బ్యాచ్లతోటి ఎప్పుడు కూడా క్లీనింగ్ కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉంటాం. దీనికి ప్రధానంగా మనకి తిరుమల అంటేనే స్వచ్ఛతకి మారుపేరు. అందరిని మరింతగా స్వచ్ఛతను ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే పౌరుల్ని భాగస్వామ్యం చేయాలి. దానిలో భాగంగా ఈరోజు మొత్తం కూడా తిరుమలలో ఉండే బాలాజీ కాలనీలో వాళ్ళందరూ కూడా భాగస్వామ్యం చేస్తూ, అదేవిధంగా ఆబ్జెక్టివ్స్, స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆబ్జెక్టివ్, స్వచ్ఛ తిరుమల వైపుగా ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అనేది డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు, చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు. వాళ్ళందరూ కూడా మా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ మరింతగా గైడెన్స్ ఇస్తూ రాబోయే కాలంలో స్వచ్ఛతను మరింతగా ఇంకొక లెవెల్కి కూడా తీసుకెళ్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఓం నమో వెంకటేశ్వర. ఏలూరు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం పరిధిలో 4 చోట్ల రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జిల నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి లభించిందని ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్ జిల్లా వాసులకు శుభవార్త చెప్పారు. శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. రైల్వేకి సంబంధించిన సమస్యలపై ఢిల్లీలో నిరంతరం తాను పర్యవేక్షిస్తున్నానని, ఫలితంగా మొదటి విడతగా 4 ROBల నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపిందని ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్ తెలిపారు. ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన ద్వారకా తిరుమల కొల్లేరు పర్యాటక కేంద్రానికి రాకపోకలు సాగించడానికి వీలుగా, జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీని నియంత్రించడానికి వీలుగా, భీమడోలు వద్ద అప్లాండ్ నుండి డెల్టాకు రాకపోకలు అవకాశం కల్పించడానికి, స్థానిక ప్రజల కోరిక మేరకు కైంకరం వద్ద అప్లాండ్ నుండి జీ కొత్తపల్లి మీదుగా నరసాపురం సముద్ర తీరానికి అనుసంధానించే చేబ్రోల వద్ద నల్లజల నుండి జాతీయ రహదారికి లింక్ రోడ్లను కలుపుతూ హార్టికల్చర్ విశ్వవిద్యాలయానికి వెళ్లే మార్గంలో ఉంగటూరు వద్ద 1 చొప్పున మొత్తం 4 రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జిల నిర్మాణానికి అవసరమైన నిధుల మంజూరు కోరుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదన పంపించగా తాజాగా అనుమతి లభించిందని ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇవాళ ఏలూరు పార్లమెంట్లో మనము ఎప్పుడో నుంచి ఫాలోఅప్ చేసే 4 రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ శాంక్షన్ అయ్యాయి. 4 ఉంగటూరు కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి 4 ఫ్లైఓవర్లు ROBస్ని ఎప్పుడు నుంచి ఈ ట్రాఫిక్ జామ్లో ఇరుక్కుంది, అందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతుంటే ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ ROBs అన్నీ కూడా తీసుకొని రావాలని ఆకాంక్షతో రెగ్యులర్గా రైల్వే మినిస్టర్ గారిని ఫాలోఅప్ చేసుకుంది. ఇవాళ మనకి 4 ROBలు శాంక్షన్ అవ్వడం జరిగింది ఉంగటూరు కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి. ఒకటి భీమడోల్ దగ్గర, ఇది ద్వారక తిరుమల కొల్లేరు టూరిజం స్పాట్కి కొంచెం ఈజీగా కనెక్టివిటీ కోసము ఫ్లైఓవర్ ROB వేయడం వల్ల, ఫ్లైఓవర్ వేయడం వల్ల ట్రాఫిక్ జామ్, ఎప్పుడో నుంచి ఉండే ట్రాఫిక్ జామ్ మనము ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు. ఇవాళ ఈ ప్రాబ్లం వల్ల ట్రాఫిక్ అంతా కూడా ఒక లైన్ లేక వస్తుంది భీమడోల్ దగ్గర. అలాగే LC నంబర్ 364 కైకారం దగ్గర, 364 కైకారం దగ్గర డెల్టాకి పోవడానికి ట్రాఫిక్ సమస్య ఉంటుంది. ఆ ట్రాఫిక్ సమస్య కూడా ఈ డెల్టా ఏరియాలో తగ్గిపోవడానికి ఈ ROB తోటుపాటు పడుతుందని మీకు అందరికీ తెలుపుతున్నాం. అలాగే ఇవాళ LC నంబర్ 365 చేబ్రోల్ దగ్గర, LC నంబర్ 365 కనెక్టింగ్ బిట్వీన్ కొత్తపల్లి టు నర్సాపురం, ఇక్కడ డెల్టాకి అప్పర్ ల్యాండ్ నుంచి డెల్టాకి కనెక్టింగ్ కోసం, నర్సాపురం కనెక్టింగ్ కోసం ఈ ROB చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుందని కూడా మీకు తెలుపుతున్నా. దీనివల్ల చాలా వరకు ట్రాఫిక్ జామ్స్ మీకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ జామ్స్ అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయని కూడా మీకు అందరికీ తెలుపుతున్నా. అలాగే LC నంబర్ 366 ఉంగటూరు దగ్గర,
లైన్ రోడ్ కనెక్టింగ్ ఉంది. అక్కడ యూనివర్సిటీ ఉంటుంది, హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీకి కనెక్టింగ్ ఇబ్బందిగా ఉండింది. దాంతో ఈ ఆర్ఓబితో ఆ విసులుబాటు కూడా కలిగించడం జరిగింది. ఇవాళ ఈ 4 ఉంగటూరు కాన్స్టిట్యున్సీలో అప్రూవల్ రావడం జరిగింది. వచ్చే 6 నెలల్లోనే పనులు కూడా స్టార్ట్ అవబోతున్నాయని మీ అందరికీ శుభవార్త కింద నేను చెప్పాలనుకున్నాను. ఇవాళ ఈ అన్ని పనులు కూడా వచ్చే రోజుల్లో మొదలయ్యేటప్పుడు శంకుస్థాపనలకు కూడా ముందుకు వెళ్తామని కూడా మీ అందరికీ తెలుపుతూ, ఇవాళ ఈ అన్ని జరగడానికి రైల్వే మినిస్టర్ గారికి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి స్వచ్ఛాంధ్ర స్వర్ణాంధ్ర అనే నినాదంతో డొక్కా సీతమ్మని ఆదర్శంగా తీసుకుని చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని అన్నారు సబ్బవరం మేసర్ పంచాయతీ సర్పంచ్ డి ప్రసాద్. అనకాపల్లి జిల్లా సబ్బవరం మండల కేంద్రం ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద శనివారం ఏర్పాటు చేసిన చలివేంద్రాన్ని సర్పంచ్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ డొక్కా సీతమ్మ అర్ధరాత్రి తలుపు తట్టిన ఆకలి అమ్మ అంటే అన్నపూర్ణమల ఆకలి తీర్చేవారు అని, అంతటి మహాతల్లి స్ఫూర్తితో ప్రతి ఒక్కరూ ఆమెను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని అన్నారు. మరి స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు సబ్బవరం గ్రామ పంచాయతీలో ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ ఏరియా అంతా కూడా స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా శానిటేషన్ సిబ్బంది, సచివాలయం సిబ్బంది, అట్లాగే మా గ్రామ పంచాయతీ సభ్యులందరం కూడా పాల్గొని ఎంతో చక్కగా శానిటేషన్ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. తర్వాత అందులో భాగంగా ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ ఒక చలివేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ చలివేంద్రం అనేసరికి మనకి ముందుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా సంబంధించినటువంటి డొక్క సీతమ్మ గారు మనకి ముందుగా గుర్తుకొస్తారు. మరి ఆ వేళ మధ్యాహ్నం భోజన సమయం అనకుండా, రాత్రి భోజన సమయం అనకుండా, ఎల్లవేళలా ఏ సమయంలో ఆకలితో ఎవరు వచ్చినా సరే వాళ్ళందరికీ అన్నం పెట్టి ప్రజల దాహార్తిని తీర్చేటువంటి డొక్కా సీతమ్మ గారిని మనందరం ఆదర్శంగా తీసుకొని ఇలాంటి కార్యక్రమాలను కూడా మనం చేసుకోవాలని చెప్పి అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాం. మరి చక్కగా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా మనకున్నంతలో ఈ ప్రజల దాహార్తిని తీర్చడానికి ఈ చలివేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమంలో సచివాలయం సిబ్బంది, మాకు సబ్బవరం నుంచి 4 సచివాలయాల నుంచి సిబ్బంది అంతా కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అలాగే మా గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది, సెక్రటరీ గారికి, అలాగే గుమస్తా గారికి, మా తోటి సోదరులు పంచాయతీ బోర్డు సభ్యులందరికీ కూడా ప్రతి 3వ శనివారం స్వచ్ఛాంధ్ర స్వచ్ఛ దివాస్, ఒక్కో నెల ఒక్కో థీమ్. మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎన్ గంగిరెడ్డి వెల్లడి. ప్రతి 3వ శనివారం స్వచ్ఛాంధ్ర స్వచ్ఛ దివాస్. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రతి నెల 3వ శనివారం స్వచ్ఛాంధ్ర స్వచ్ఛ దివాస్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు కర్నూలు జిల్లా ఎమిగ్నూరు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎన్ గంగిరెడ్డి తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ మాట్లాడుతూ దేశంలోనే అత్యంత పరిశుభ్ర రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ని తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు 12 నెలలకు 12 థీమ్లతో ఈ ప్రోగ్రాంను నిర్వహించనున్నారు. థీమ్ జనవరి 2025 కొత్త సంవత్సరం క్లీన్ స్టార్ట్ ప్రారంభించామన్నారు. ఇందులో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరిని పరిసరాల పరిశుభ్రతతో భాగస్వాములు చేసి బహిరంగంగా చెత్త వేసే అలవాటును అరికట్టడంతో పాటు సామూహిక క్లీనింగ్ డ్రైవ్ ద్వారా చెత్త చెదారం తొలగింపు, పరిసరాలను పరిశుభ్రపరచడం, శిథిలాల తొలగింపు, బహిరంగ ప్రదేశాలు, బస్ స్టాప్లు మొదలైన వాటిలో మూసుకుపోయిన కాలువలను డ్రైన్లో పూడిక తీత పనులు చేపట్టడం, ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించే కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని సూచించారు. శాసనసభ్యులు ఆదేశాల ప్రకారం ఇవాళ స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్రలో భాగంగా ఎమినూరు పురపాలక సంఘంలో ప్రతి 3rd సాటర్డే సాసా ప్రోగ్రాం అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు 12 నెలల పాటు ఈ థీమ్స్ అనేటువంటి జరుగుతాయి. దీనిలో ముఖ్యంగా జనవరిలో క్లీన్ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనిలో ఎక్కడైతే గార్బేజ్ హీప్స్, పట్టణంలో ఉన్నటువంటి గార్బేజ్ హీప్స్, వల్నరబుల్ పాయింట్స్ అన్నీ ఉండేటువంటి కూడా క్లీనింగ్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఫిబ్రవరి నెలలో సోర్స్ అండ్ రిసోర్స్, ఎక్కడైతే ప్రతి ఇంటిలో ఉండేటువంటి చెత్తను తడి చెత్త, పొడి చెత్త, హజార్డ్స్ వేస్ట్గా సెగ్రిగేట్ చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఫిబ్రవరి నెలలో చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మార్చి నెలలో సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ఏదైతే ఉందో ఈ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ని కంప్లీట్గా బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. 120 మైక్రాన్స్ లోపల ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా బ్యాన్ చేసి ప్రజల్లో ఈ ప్లాస్టిక్ వలన కలిగేటువంటి అనర్థాలు ఏంటి వాటి గురించి వివరించే కార్యక్రమం ఎమినూరు పురపాలక సంఘంలో 25,000 హౌసెస్ ఉంటే అన్ని హౌసెస్కు ప్రతి సెక్రటరీ డోర్ టు డోర్ తిరిగి అవేర్నెస్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
అదేవిధంగా ఏప్రిల్ నెలలో ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్, ఈ ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆఫీసులో కానీ లేదా ఇళ్లలో ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా RRR సెంటర్స్, రెడ్యూస్, రీయూజ్, రీసైకిల్ అనేటువంటి RRR సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేసి వాటి ద్వారా కలెక్షన్ చేసి ఆ కలెక్షన్ అంతా కూడా ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయడం జరిగినటువంటి విషయాన్ని చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మే నెలలో అంటే ఈ నెలలో అంటే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఏం చేసామంటే బీట్ ద హీట్ అంటే ఈ వేడిని ఏ విధంగా తట్టుకోవాలి, వేడిని ఏ విధంగా అరికట్టాలి అనేటువంటి విషయం మీద ఈరోజు ర్యాలీ కార్యక్రమం ఏర్పాటు జరిగింది. అదేవిధంగా ఫీల్డ్లో ప్రతి సెక్రటరియట్లో కూడా మనకు ఉన్నటువంటి 26 సెక్రటరియట్లు, అదేవిధంగా 34 వార్డుల్లో ప్రతి వార్డులో కూడా డోర్ టు డోర్ తిరిగి ప్రజలకు అవేర్నెస్ ఇస్తూ ఎండ నుంచి ఏ విధంగా తట్టుకోవాలి, ఎండ నుంచి రాకోకుండా ఉండడానికి ఫ్యూచర్లో మనం ఏ విధంగా ప్లాంటేషన్ చేయాలి, తర్వాత ఏ విధంగా చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, అదేవిధంగా చలువ పందిర్లు ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేయాలి అంటే కార్యక్రమం మీద వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. ఎమ్మినూరు పురపాలక సంఘంలో దాదాపు మున్సిపాలిటీ తరపున 10 చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు జరిగింది. అదేవిధంగా NGO ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా దాదాపు 10 వరకు చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా పురపాలక సంఘంలో ఎవరైతే పక్కా ఊర్ల నుంచి ఈ ఊరికి ఎవరైతే టూరిస్ట్ లాగా వస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇబ్బంది కలుక్కోకుండా చలువ పందిర్లు దాదాపు ₹1,00,000 ఏర్పాటు చేసి చలువ పందిర్లు వేయడం జరిగింది. తర్వాత మార్కెట్లో కంప్లీట్గా మార్కెట్కి వెజిటబుల్స్ పర్చేజ్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకోకుండా వాళ్ళు కూడా చలువ పందిర్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కర్నూలు జిల్లా ఆదోని నియోజకవర్గంలో ఇవాళ నూర్ అహ్మద్ మాట్లాడుతూ భారత సైన్యాన్ని కించపరిచేలా మాట్లాడిన మధ్యప్రదేశ్ మంత్రి అజయ్ షాపై దేశద్రోహం కేసు నమోదు చేయాలని మైనారిటీ హక్కుల పరిరక్షణ సమితి డిమాండ్ చేసింది. ఈ దుర్మార్గుడు ఒక సభలో మాట్లాడుతూ ఆపరేషన్ సింధూర్ విజయంలో కీలక పాత్ర వహించిన మన దేశ వీర నారీమణి కల్నల్ సోఫియా ఖురేషిని ఉగ్రవాదుల సోదరిగా సంబోధించడం ఇతడి నీచత్వానికి, నికృష్ణ మానవత్వానికి నిదర్శనం. కాబట్టి ఇంతటి నీచుడిని సైన్యంపై గౌరవం లేని దేశద్రోహం కేసు నమోదు చేసి ఉరి తీయాలని డిమాండ్ చేశారు. మరి ఇంత ప్రతిష్టాత్మకంగా మరి పాకిస్తాన్తో పోరాటంలో మరి దేశమే గర్వించే విధంగా పోరాడిన కల్నల్ సోఫియా ఖురేషిని మతం పేరిట ఉగ్రవాదుల సోదరిని చెప్పడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైన విషయం. కాబట్టి దీన్ని ఖచ్చితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకొని కేవలం క్షమాపణతో సరిపోదు, ఖచ్చితంగా ఈ దుర్మార్గుడిని ఉరితీసే విధంగా చట్టం తీసుకురావాలని, కేసు నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. లేకపోతే ఖచ్చితంగా మరి దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించే సైనికులకు మరి తగిన గౌరవం దక్కినట్లు కాదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా వారి గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా సైనికులను అవమానించే వారికి ఒక చెప్పుదెబ్బలాగా ఈ శిక్ష ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో ఈ దేశానికి ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా ప్రజలందరూ అండగా నిలబడి ఈ పాకిస్తాన్ కావచ్చు చైనా కుట్రలను తిప్పికొట్టే విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఐకమత్యంతో ముందుకు సాగాలని పిలుపునిస్తున్నాము. ధన్యవాదాలు. నా పేరు నూర్ అహ్మద్, మైనారిటీ హక్కుల పరిరక్షణ సమితి రాష్ట్ర కార్యదర్శి. అన్నమయ్య జిల్లా రైల్వే కోడూరు పట్టణంలో భారతీయ జనతా పార్టీ యువ నాయకులు చిన్నిరెడ్డి గోవర్ధన్ రెడ్డి, తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ ముక్కా రూపానంద్ రెడ్డి, కోడూరు శాసనసభ్యులు ప్రభుత్వ విప్ ఆరవ శ్రీధర్ల ఆధ్వర్యంలో మహాత్మా గాంధీ విగ్రహం నుండి ఎన్టీ రామారావు విగ్రహం వరకు తిరంగ యాత్ర చాలా ఘనంగా జరిగింది. వందలాది మంది మహిళలు, పిల్లలు, ఎన్డీఏ కూటమి నాయకులు మరియు ప్రజలు ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. పాకిస్తాన్ తన మొండితనాన్ని వీడకపోతే భారీ నష్టాన్ని చవిచూడాల్సి వస్తుందని కూడా చైర్మన్ ముక్కా రూపానంద్ రెడ్డి గట్టిగా హెచ్చరించారు. సింధూర్ ఆపరేషన్ లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన జవాన్ కు మురళీ నాయక్ కోడూరు పట్టణంలోని గాంధీ విగ్రహం వద్ద శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. శాసనసభ్యులు ఆరవ శ్రీధర్ కూడా ఈ తిరంగ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని తన భుజాలపై వేసుకుని అన్నమయ్య జిల్లా యువ బీజేపీ నాయకులు చిన్నిరెడ్డి గోవర్ధన్ రెడ్డి చక్కగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ప్రజలందరి నుండి చాలా మంచి స్పందన లభించింది. కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి ఆదేశాల మేరకు, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మార్గనిర్దేశం మేరకు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆశయాల మేరకు ఆర్మీ చేసినటువంటి సేవలను గుర్తించుకుంటూ మన భారత పౌరుల తరపున కృతజ్ఞత ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క భారత సైనికుడికి, అలాగనే మాజీ జవాన్లకు, అలాగనే భారత పౌరులందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ఇదే విధంగా ఈరోజు భారతదేశం ఏ విధంగా అయితే ఐకమత్యాన్ని చాటిందో ఎల్లప్పుడూ కూడా
భారతదేశం ఐకమత్యంతో ఉండి పాక్ చేస్తున్నటువంటి కుళ్ళు కుతంత్రాలను తిప్పికొట్టి భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలో అగ్రస్థానంలో నిలపాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉందని తెలియజేస్తూ భారత్ మాతాకి భారత్ మాతాకి భారత్ మాతాకి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం, రూపానంద రెడ్డి గారి నాయకత్వం, శ్రీధర్ గారి నాయకత్వం, పురంధేశ్వరి గారి నాయకత్వం. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.